The title the Spirit of God gave me to tell you is Be Steadfast Until the End. முடிவு வரைக்கும் நிலைத்திருப்போம். முடிவு வரைக்கும் நிலைத்திருத்தலை குறித்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் பேசும்படியாக என்னை ஏவினார். வாட் இஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ்? தமிழில் சொல்லும்போது நிலைத்திருத்தல். The definition for steadfastness in the Bible refers to the unwavering faith, persistence and loyalty to God, emphasizing the importance of remaining firm in one's beliefs and actions, especially during the trials. துன்பத்தின் உபத்திரவங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே விசேஷமாக நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் அசைக்க விடாதபடிக்கு நிலைத்திருக்கிற காரியம்தான் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அல்லது நிலைத்திருத்தல் என்று நாம் பார்க்குறோம். Many years ago when I was going to high school, they took picnic tour for VGP Golden Beach. எத்தனை பேர் VGP Golden Beach போயிருக்கீங்க? அந்த நாட்டில் இப்போது பார்க்க முடியல. அங்கே அந்த என்ட்ரன்ஸில் ஒருத்தர் நின்றுட்டுருப்பார். எல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு வாழெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நிற்பார். அப்போது they will challenge the visitors to do something, so to make him to laugh or cry or whatever it is. அப்போது எல்லா சில்ட்ரன் நாங்கள் எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டு நம்ம எல்லோரும் போயிருப்போம் அந்த நாட்களில். So we used to do some tantrums to to laugh, to make him to laugh. அவர் சிரிப்பதற்காக என்னென்னவோ பண்ணி பார்ப்பாலும் அவர் கண்ணை அசைக்க மாட்டார், கையை எதுவுமே மூமெண்ட்டாக இருக்காது, அப்படியே இருப்பார் என்ன பண்ணாலும். So whatever situation, whatever the things that had happened on that day, he was never shaken. He did not do anything. He was in the same position without any movement. அதுதான் நிலைத்திருத்தல். In the same way, there may be so many afflictions in this world. There may be so many attractions in this world, especially against Christians in these days. When I was praying unto God, Lord, what kind of message I should give on this day, especially when we are seeing all the news of the war between Israel, Iran and America and Ukraine and Russia and all other things that are happening in the political world in India and other parts of the world. What do you want us to be in these days as Christians? கிறிஸ்தவர்களாக இந்த சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி ஆண்டவரை இருக்கணும் என்று நீங்கள் எங்கே சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்று சொல்லி I was praying unto God. Then God gave the same title which I spoke many times in the past also, but I want to share it as God told me to talk about this steadfastness in these days. Be steadfast, and why and in what areas in Christian life? As we have read the passage from Matthew's Gospel, chapter 24, verses especially from 3 to 12, yesterday also Brother Alex was talking this same thing almost from this passage in our fasting prayer meeting. ஏற்கனவே ஒரு கால் பாகம் அவர் மெசேஜ் எடுத்துட்டார். நான் பேச சொன்னேன் நான், பட் ஐ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் பிஃபோர் Thursday, so I didn't want to cut off this message. Anyhow, I will continue that. We have read that signs and things that would happen before the second coming of Jesus. Jesus, when he was sitting in the Mount of Olives, the disciples came to him and they were asking him, what kind of things will happen before your coming? எப்போது இந்த உலகத்தின் முடிவு வரும்? நீர் வருகைக்கு முன்பதாக, இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பதாக என்னென்ன அடையாளங்கள் நடக்க ஆண்டவரே என்று அவர்கள் கேட்கும் பொழுது, then he started to tell all the signs and the things that would happen before his coming. Especially he was talking about this, from the word 6, let me read. And you will hear wars and rumors of wars. Already we are hearing, we are seeing, we are now noticing all the things that are happening in the Middle East and between Ukraine and Russia and all other parts of the world. See that you are not troubled, but all things must come to pass, but the end is not yet. That means the end is not yet, but at the same time, be steadfast, no matter what happens in this world. We have to be steadfast in our position, in our spiritual areas. For nation will rise against nation, 7th verse, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places.
All these things are happening very rapidly. You might ask, oh, all these things are happening centuries over centuries from the beginning of Adam. இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஆல் த ப்ராஃபெட்ஸ் அண்ட் பாஸ்டர்ஸ் இதே தான் சொல்லுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம். இரண்டாம் வருகை குறித்து பயமுறுத்துறீங்க, இதை வந்துடுச்சு அது வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி. பட் எவ்ரி டைம் வி ஹாவ் டு நோ காட் இஸ் ஷோயிங் சம்திங் ஃபார் அஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். ஏன் இதெல்லாம் அவர் காட்டுறாரு, அப்பப்போ நடக்கிறது அனுமதிக்கிறாருன்னு சொன்னால், so that the people should be saved and the Christians should be steadfast in the spiritual life, especially before the Lord's coming. And again he says, then they will deliver up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்து நிமித்தம் உபத்திரவம், பாடுகள், சிறையிருப்பு எல்லாம் இருக்குது. நானும் அது சிறையிலிருந்து வந்தவன் தான். இன்றைக்கு உலகமெங்கும் அது பார்க்கும்போது the number of incidents, the number of tribulation against Christians and Christianity are increasing day by day in communist nation, even in our north in India especially, in Nigeria, in other places, all the Christians have been persecuted like anything. And then many will be offended and betray one another. Now the betrayal is going on between, even in the families, even in our relationship. And they will hate one another. You see the hatred in politics, even in India, attacking each other, each political party, political leaders are worse than before. In our college days and all, we have never seen this kind of hatred in the politics. Even in other parts of the world, people are hating each other. Then many false prophets will rise and deceive many, even among Christendom. Among Christians, among the servants of God, among the churches, there are so many false preachings are going on. We have to be very careful in these days. And 12th verse is very important. And because lawlessness will abound, அப்படின்னா அக்கிரமம் மிகுதியாவதுனால the love of many will grow cold. அக்கிரமம் மிகுதியாவதுனால அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும், அல்லது குறைந்து போகும், மறைந்தே போகிறது என்று பார்க்குறோம். There is no true love among the people, among the relatives, in the family members, among the friends and colleagues in our neighborhood. All the things, shows that the true love is decreasing day by day. There is no real love. But ye who endures unto the end shall be saved. That means முடிவு பரியந்தம், no matter what happens in our life, no matter what afflictions or attractions are going around us, we Christians should be steadfast until the end of this year and end of the age and before his second coming. That's what the Lord put the burden in my heart to talk about. Be steadfast until the end. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witnesses to all the nation, and then the end will come. The last thing is also very important. You have to preach the gospel, share the gospel, and then the end will come. So all these things are already told by our Lord Jesus Christ, and it's happening. The biblical promises, prophecies, everything have been happened already. At least 95% I can say. இதுவரைக்கும் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட எல்லா அடையாளங்கள், தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டிருக்க நாம் பார்க்குறோம். So as a Christian, what we should do? Every time God is reminding his second coming by showing all these signs about the wars and all. We might say these are happening for centuries. Every time the pastors and prophets are threatening by saying this about all this time, கர்த்தர் வருகிறார்னு சொல்லி, வேற வேலையே இல்லை இவங்களுக்குன்னு சொல்லி கூட சில பேர் சொல்லலாம். But as a servant of God and as a pastor, it's my duty, it's our duty and responsibility to give caution to the people of God according to the prompting of the Holy Spirit before the ultimate destruction of this world and the end of our life on this earth. உலக முடிவுக்கு முன்னால, நம்முடைய மரணத்துக்கு முன்னால நாம் எப்படி இருக்கணும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். and அதிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் உணர்த்தினதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். Yes, when fear and disasters occur during the wars in this world and trials and temptations comes in our life, it will always shake us. When trials and temptations, surrounds us and depress us, we
begin to complain against God and the love of God becomes cold. Even we try to separate ourselves from the love of God. We'll start questioning, where is God? எங்கே இருக்கிற ஆண்டவர்? என்னுடைய பாடு, உபத்திரம், நோய், கஷ்டம், நஷ்டம் எல்லாத்தின் மத்தியில் ஏன் இது நடக்குது? ஏன் இந்த உலகத்தில் இந்த வார்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது? ஏன் இந்த சூழ்நிலை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம்? in this technological, scientifical world, இந்த உலகத்தில் நவீன காலத்தில் சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டில் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது? அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படுறாங்க. இதுவும் ஒரு பக்கம் நமக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி, வெதர் தேர் ஈரானியன்ஸ் ஆர் ஹமாஸ் பீப்புள், எவ்ரிபடி இஸ் இன்னோசென்ட் பீப்புள். ஸோ when we are thinking naturally, now where is God? ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு நமக்கு பார்க்குறோம். Even in our personal life, in our family life, in our working place, in our ministry also, when all things are against us, we begin to question God, we begin to complain against God, where is God? ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது? Why these situations are arising? So today, whatever situations we are in, whatever situations are pressing us, don't worry, be steadfast in the love of God. That's what God told me to talk about 5 things or 5 spiritual areas, how we should be steadfast in many areas we can say, but today I want to share only about 5 areas how we should be steadfast in those areas. Number 1, be steadfast in the love of Christ. Why? ஏன் ஆண்டவருடைய அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும்? First of all, we must understand and taste the love of Christ. Jesus came down on this earth to shed the blood for you and I, for entire mankind. The Son of God, who was surrounded by angels in the heaven, why should he come down and sacrifice on the cross, shed the blood, his pure blood for us? We need to understand, we need to search his love more and more. Then only we can love him more and more. அவருடைய அன்பை ருசிக்காமல் ஒன்று நாம் அவருடைய அன்பை நாம் குறித்து பேச முடியாது. அந்த அன்பை நாம் இன்னுமாய் அவரிடத்தில் நெருங்கி இருக்கவே முடியாது, அவரை நேசிக்கவும் முடியாது. So Matthew 24, as I read 24th chapter 12th verse, because of the wickedness, the love will become cold. The love becomes cold and the evil is increasing. That means evil is increasing, and because of that the love decreases. Hatred everywhere. There is no pure love among the people, as I told. Family members, relatives, friends, even among the so-called Christian believers, Christian churches and servants of God, it's decreasing day by day. There are 2 negative factors that are the thing pulling us away from the love of Jesus Christ. Number 1, attractions of the world. Money, materials, name, fame and pleasures. இதெல்லாம் கவர்ச்சிகள், லாபாசங்கள், இன்னும் பணம், பதவி, பெருமை, இதுவே நம்மை சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மை ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு பிரிக்கிற காரியமாக இருக்கிறது. That's why Apostle John said in 1 John chapter 2, 15 and 16, he said, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் பெருமை, மாம்சத்தின் இச்சை அண்ட் ஜீவனத்தின் பெருமை நாம் ஆட்கொள்ளும் பொழுது நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உலகத்தின் அன்பு ஆண்டவருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்கிறது. எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கவர்ச்சிகளினால, மண், பெண், பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ஆசைகளினாலே, பேராசைகளினாலே, இவையெல்லாம் நமக்கு உலகத்தில் தேவைதான். நம்ம ஆண்டவர் அறிவார். God is giving, God will supply. But at the same time, when we have the greed for all these things, then that means we don't have the love of God in our lives. And these things will pull us away from the love of Christ. So that the attractions of the world will pull away. We have to be careful in these days. And secondly, another device of the Satan is affliction, பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், வியாதிகள். இவையெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வரும்பொழுது, நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை தானே, நான் வேதம் வாசிக்கிறது தானே, சர்ச்சுக்கு போகிறது தானே, பக்தியாக இருக்கிறது தானே, ஏன் எனக்கு என்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது we begin to lose our love towards Christ. ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு அதை பிரிக்கிற ஒரு டிவைஸாக, சேட்டனுடைய டிவைஸாக இருக்கிறது. We will be naturally depressed and distressed and lose the love of Christ. But today Jesus is asking you and I to be steadfast in His love.
அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கும்படியே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். Paul, Apostle Paul, who was opposing Christians and putting them into jail, who was against Christ, who did not accept Christ as a Savior and Lord, கர்த்தர் இயேசுவை கர்த்தர் என்று ஆண்டவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனிதன், அவர் எவ்வளவாய் எழுதியிருக்கிற பாருங்க. ரோமன்ஸ் சாப்டர் 8:36-39, we know this familiar word passage. He says, as it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. What a powerful statement he had written in this passage. இது எதுவுமே என்னை பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்றார். The one who hated Jesus. நல்லா கவனிங்க. The man who wrote 13 epistles. He was the opponent of Christ and Christianity. இயேசுவை வெறுத்தவன், கிறிஸ்தவத்தை வெறுத்தவன், கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் எப்படி இப்படி எழுதியிருக்க முடியும்? அப்படி நானும் கூட ரொம்ப சிந்திச்சு பார்க்கும்போது, he spent 3 years in the wilderness before he entered the ministry. Before he started the ministry, அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக, இயேசு அவரை சந்தித்தார் தமஸ்குல. அதன் பிறகு அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக, he spent 3 years in the wilderness in Arab land. He was searching, who is this Jesus Christ? Why should he come to this world? எதுக்காக ரத்தம் சிந்தணும், எதுக்காக இதுன்னு சொல்லி அவர் ஆராய்ந்து பார்த்தபோது, first of all he tasted the love of Christ. Say amen. இயேசுவின் அன்பை அவன் அதிகமாக ஆழமாய் ஆராய்ந்து பார்த்தான். What a great love it is. What is immeasurable love it is. What a sacrificial love. What is the highest love which cannot be measured. ஒரு பாவியான நமக்காக இந்த பூலோகத்தில் ஒரு தெய்வம் வந்து தன்னுடைய இன்னுயிரை, தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தும் அளவுக்கு வந்தார். அந்த அன்பை விட இந்த உலகத்தில் பெற்றோருடைய அன்பு, கணவன் மனைவி, நண்பர்கள், பிள்ளையோட அன்பு வேறு எதுவுமே பெரிது இல்லை. சே ஆமென். ஹல்லேலூயா. சே ஹல்லேலூயா. அந்த அன்பு தான் பெரியது. அதை அவர் ருசித்து பார்த்ததுனால தான் அவர் சொல்றாரு, இந்த அன்பிலிருந்து என்னை பிரிப்பவன் யார்? Who can separate from the love of Jesus Christ? Neither sicknesses, neither no matter of visa I have, job I have, position I have, no matter I don't have house or car, I will still love the Lord of Jesus Christ. Say amen. இயேசுவின் அன்பிலிருந்து இவைகள் பாடு உபத்திரங்கள் என்னை பிரிக்கவே முடியாது என்று he declared that wonderful statement. How about our statement? Like Paul. So no matter what happens in our lives, whether it is attraction or affliction, we should be steadfast in the love of Jesus Christ. அவருடைய அன்பிலே நாம் என்றைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் நிலைத்திருப்போம். அவர் வருகைக்கு முன்பதாக நாம் அசைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பிரச்சனைகள், பாடுகள் இருக்கு. ஆண்டவர் எங்கே இருக்கார், அவர் ஏன் உதவி செய்யலை, ஏன் சுகம் கொடுக்கல என்று நாம் பாடுகள் உண்டு. ஆனாலும் கூட எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அன்பிலே எதுவும் என்னை பிரிக்க முடியாது. எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம், நஷ்டம், வியாதி எதுவும் யாரும் என்னை பிரிக்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. ஸோ ஆல்சோ வித் த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் we should love our neighbor, we should love our friends, whoever it is, no matter which religion they belong, your colleagues, our non-Christians also, because Jesus said, love one another, love your neighbor. முதலாவது ஆண்டவருடைய அன்பை நம்ம நிறைத்து கொண்டால்தான், when we fill the love of Christ in our heart and mind, then only we can love the enemies as well. We will be able to love the enemies. நாம் ஏன் அவங்களை நேசிக்க முடியல அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஆண்டவருடைய அன்பு நமக்குள்ளே நிறைந்து இல்லை. அது நிறைந்து இருக்கும்போது நாம் கிறிஸ்துவின் அன்பினால் அவளை நேசிக்க முடியும். ஸோ be steadfast in loving others as well in these days. No matter what, they're Christians or non-Christians or even persecuting people, we have to love them and pray for them. Secondly, be steadfast in the faith in Christ and Christianity. நம்முடைய விசுவாச பாதையில், நம்முடைய கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில், இயேசு மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். As I said earlier, whenever we go through these afflictions, our faith dwindles naturally. இயற்கையாகவே இப்படி பாடுகள் உபத்தில் வரும்போது
நம்முடைய விசுவாசம் தளர்ந்து போகிறது, குறைந்து போகிறது, கரைந்து போகிறது, கடைசியில் அது நின்றே போகிறது. But Paul in 2 Timothy, the same Paul, he wrote in 2 Timothy chapter 2:12, "For this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed." அந்த அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய அந்த வார்த்தை அந்த இடத்துல, "For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day." Until the day of his second coming. அவர் சொல்கிறாரு, இது நிமித்தம், சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன், ஆயினும் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? ரொம்ப அருமையான ஒரு டிக்ளரேஷன் அது. அது நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன், ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை. ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Say hallelujah. That should be our declaration in these days. Whether we are afflicted or we are attracted by this world. Maybe sometimes, when all the things are against us, physically, mentally, financially, in our family situation, all the things when it is pressing us, நம்முடைய விசுவாசம் தளர்ந்து தான் போகுது. ஏன் ஆண்டவர் இன்னும் சுகம் கொடுக்கல, ஏன் எந்த பிரச்சனைக்கு முடிவில்லை நினைக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசம் குறைகிறது. ஆனாலும் அவர் சொல்கிறார், அது மாத்திரமல்ல, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால, கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்வதனால பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அதனால தான் அவர் சொல்கிறார், ஃபார் திஸ் ரீசன் ஐ ஆல்சோ, திஸ் ரீசன்னா ஃபார் டூயிங் த மினிஸ்ட்ரி ஃபார் கிரைஸ்ட் ஐ ஆல்சோ சஃபர் தீஸ் திங்ஸ். பட் நெவர்தலெஸ் ஐ எம் நாட் அஷேம்ட். நான் வெட்கப்படுறதில்லை. என் ஃபேமிலியில் என்னை எதிர்த்து பேசினாலும், ஏன் இந்த கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஜாதியில் போய் விழுந்துட்டுன்னு சொன்னாலும், ஃபார் ஐ நோ whom I have believed, நான் யாரை விசுவாசிக்க எனக்கு தெரியும். That's all. That was a wonderful word and he used it here. எனக்கு தெரியும் என் ஆண்டவரை பற்றி அப்படின்னா, அவர் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சு ஆராய்ந்தனால தான் பவுல் சொல்றார், ஐ நோ he is the true God. I know he is the one who claimed the victory over Satan and sins and curses and death. பாவத்தை, மரணத்தை வென்றவர், சத்ருவை வென்றவர், பாதாளத்தை வென்றவர் தான் உயிரோடு 3ஆம் நாள் எழுந்தவர் என்று எனக்கு தெரியும். அதனால தான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன். எத்தனை பிரச்சனைகள், பாடுகள் வந்தாலும் அவர் ஜெயம் கொண்டு உயிரோடு இருக்கிறார். அவர் திரும்ப வரப்போகிறார், என்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறார். அதுதான் விசுவாசம். That is a spiritual faith. We have faith for the material things and other things, earthly things. அது வேற ஒரு விசுவாசம்தான். ஆனால் அதை விட பெரிய விசுவாசம், எனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் சரி ஆண்டவரோடு இருக்க போகிறேன். ஏனென்றால் அவர் மரணத்தை ஜெயித்து எனக்கு உயிர்த்தெழுதலை கொடுத்திருக்கிறார், அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார். That is the greater faith. So that kind of faith we should have in these days. No matter what happens in our lives, you should be steadfast. Hebrews chapter 10, verses from 36 to 38. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back from his faith, my soul has no pleasure in him. எபிரேயர் நிருபத்தில் தமிழில், நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த இடத்துல விசுவாசத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் வருவார், தாமதம் பண்ண மாட்டார். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போனானால் அவன் மேலே என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார். விசுவாசத்தை விட்டு நான் பின்னோக்கி போயிட்டா அல்லது விசுவாசத்தை விட்டுட்டா அவன் மேல் எனக்கு பிரியமாக இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார். இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான் உபத்திரவம், ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். How many of you believe that? Say amen. All the signs are happening. இது அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, அப்படி இன்னும் வரலையே அப்படி நாம் நினைக்கலாம். பட் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் தாமதம் செய்கிறார். If you read 2 Peter chapter 3, எங்கே வரார் அப்பவே சொல்லிட்டு இருந்தாங்களாம் பேதுருக்கிட்ட. இன்றைக்கும் சொல்கிறாங்க அநேகர், இதெல்லாம் நடக்குமா, சும்மா பயமுறுத்தின்னு இருக்காங்க பிரசங்கிமார்கள் நினைக்கலாம். பட் God is giving the signs
what are happening around us in these days, in this scientific world, technological world. So all the heroes of the faith in the 11th chapter of Hebrews, they conquered the world. They were victorious over the enemies. But at the same time, you must remember, they were ready to die for their faith. ஒரு பக்கம் விசுவாசம், ஜெயிக்கிற விசுவாசம், ஆண்டவர் ஜெயத்தை கொடுப்பாரு. ஆனாலும் சில வேளை அவங்க வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள், இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்தார்கள் என்று பார்க்குறோம். அப்போ அவங்க விசுவாசமெல்லாம் போயிடுச்சா? இல்லை, அது பெரிய விசுவாசம். என் ஆண்டவருக்காக, உண்மையான தெய்வத்துக்காக நான் சாகவும் தயார். அது எல்லா விசுவாசத்தை விட மேன்மையான விசுவாசம். அந்த சாப்டர் முழுதும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, they were beaten, they were burnt, they died as martyrs for their faith. ரோமர் சாபராஜ்யத்தில் நீரோ மன்னன் அவர்கள் தலைகளாய் தொங்க விட்டு கீழே பேர்ன் பண்ணான். எரிச்சல் இது கீழே நெருப்பை மூட்டி சிங்கங்களை விட்டு அவர்களை சாக கொடுத்தாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் தோஸ் டேஸ். இஃப் யூ ஆர் இன் தட் சுச்சுவேஷன், வி வில் டினை. நான் மறுதளித்திருப்பாங்க. they were ready to die for them, for the faith they had. அவங்க விசுவாசத்தை விட்டு தடரல. they were steadfast in their faith. So today, dear children of God, we have to be steadfast in our faith in Christ and Christianity, no matter what happens in this world or in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் சரி, என்னுடைய விசுவாசம் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேல் தான், என்னுடைய கிறிஸ்தவத்தின் மேலே தான் என்று சொல்லி இந்த நாளில் நாம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்போம். Thirdly, let me talk about being steadfast in prayer life. இதுவும் மிக முக்கியமானது. ஏன்னா ப்ரேயர் லைஃப்பும் குறைஞ்சி போகிற சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வருது. அகெயின், whenever we go through all the sufferings and trials and tribulation in our life, when we don't receive the proper answers from God, when we don't receive the things what we have expected from God, when it is not happening, உடனே நம்ம ப்ரேயர் லைஃபு கரைஞ்சி போகுது, நிறுத்தியே போயிடும். But Daniel, take the example of Daniel chapter 6:10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. அவன் சிங்க கெபியிலே போடப்படுவான் என்ற தாக்கீது பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகும், தெரிந்த பிறகு அவன் கொஞ்சம் கூட பயப்படல. அப்படின்னா அவன் எப்போதுமே, அந்த வசனம் தமிழில் வாசிக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தானியோலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று எல்லாம் சொல்லுங்க, அறிந்த போதிலும், எல்லாம் சொல்லுங்க, அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேலறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க, அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே, எல்லாம் சொல்லுங்க, முன் செய்து வந்தபடியே. ஹல்லேலூயா. தினம் 3 வேளையும் நம்ம ஒரு வேளை ஜெபிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம். தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். சே ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் முழங்கால் போடுறோம்? நான் இன்றைக்கும் முழங்கால் போட்டு ஜெபிச்சுட்டு தான் வந்தேன். இன்றைக்குமே முட்டு வலி எனக்கு இருக்குது. பட் எனக்கு அந்த முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கலைன்னா எனக்கு திருப்தியே இருக்காது. அதுவும் சர்ச்சுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரும்போது முக்கியமாக. We have to understand the consistency in prayer life. Of course, we are facing problems, situations. இதெல்லாம் நமக்கு நடக்காத போது, எதிர்பார்த்தது நடக்காத போது நமக்கு எல்லாம் உற்சாகம் போயிடுது. உண்மைதான். நாம் எதிர்பார்த்த காரியம் பதில் கிடைக்கல, இன்னும் தாமதமாகுது. என்ன ப்ரேயர் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் இருக்கிறேன், ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர், ஜூம் ப்ரேயர் போகிறேன், ஹாஃப் நைட் ப்ரேயர் போகிறோம், நேற்று இன்-பர்சன் ப்ரேயருக்கு போனேன், என்ன இன்னும் நடக்கலையே அப்படி நம்ம கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. உண்மைதான். அதனால் நமக்கு the prayer life is decreasing and some people are stopping it and they don't give importance to prayer life. But Jesus insisted and kept on saying, even in the last chapters of the gospel, the 3 things he was telling: pray without ceasing, be alert and pray, be watchful and pray. ஏன் அவர் சொல்கிறார்? அடிக்கடி சொல்கிறார், விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, எச்சரிக்கையாக இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, ஆயத்தமாக இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து ஜெபத்தை குறித்து அதிகமாக சொல்லுகிறார். இடைவிடாமல் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க. சோர்வு வரும், இது ஒன்றுமே நடக்காத போது சோர்வு வரதான் செய்யும். அதுக்கு தான் அவர் சொல்கிறார், சோர்வு வந்தாலும் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க.
இடைவிட்டு விட்டுறாதீங்க, இடைவெளி இல்லாமல் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க, விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. That's why we have our Zoom prayer meeting in our church, half night prayer, fasting prayer meeting. Yesterday we had a in-person prayer meeting. இந்த ஸ்லைடை காட்டுங்க. ஜஸ்ட் ஐ டுக் ஒன் கிளிப்பு. ஒரு 15 பேர் நாங்கள் இருந்தோம் குழந்தைங்களோட சேர்த்து. But give importance to everything, you know. Of course, I am appreciating nowadays you are joining in many things, Bible study, Lenten devotion, Zoom prayer, la kuda increase ஆகுது நம்பர் எல்லாம். But give time for prayer. United prayer will be more powerful to shake the world. அதனால் we had to give personal prayer in your house, close your door and pray. And pray with family, pray with the church people. Join in the Zoom prayer meeting, join in the fasting prayer. In these days we need prayers. வேறு எந்த கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ் பிரசிடென்ட் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. Only prayer can change the situation. Say amen. Prayer can bring the deliverances. Prayer can heal you. Prayer can bring the peace and joy. When you bend the knees, the devil's knees will be shaken. எந்த முழங்கால் போட்டு ஒரு பரிசுத்தவான் ஜெபிக்கிறானோ அங்கு சத்துருடைய கால்கள் நடுங்க என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ டோன்ட் டிக்ரீஸ் ஆர் ஸ்டாப் யுவர் ப்ரேயர் லைஃப் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப், நோ மேட்டர் வாட் யூ டிட் நாட் ரிசீவ். எந்த பதில் வரலைனாலும் பரவாயில்ல, கீப் ப்ரேயிங், பி ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் இன் த ப்ரேயர் லைஃப். டுடே we the Christians and church need more prayers than ever before. Prayer can change the situation. It can heal the people, bring solution. So many testimonies we are hearing. God can change the situation only by the prayer, by the united prayer. So be steadfast in the prayer life. Fourthly, be steadfast in the zeal. Zealna என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். தமிழில் வைராக்கியம் சொல்லலாம். Or in English, the definitions for zeal is passion, desire, a great interest. மிகுந்த ஆர்வம், மிகுந்த ஒரு வாஞ்சை அண்ட் பேஷன். வந்து பி பேஷனேட் அப்படின்றாங்களே, அதுதான். அது ஒரு காரியத்தை செய்கிறதுல இந்த இன்ட்ரெஸ்டோடு செய்யணும். ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தோம்னா அதை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ புஷ் பண்ணுறாங்கன்னு செய்யாமல் நம்முடைய பேஷனோட்டு செய்யும்போது கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். when we are saved initially, when we receive salvation in the beginning, our prayer life will be very good. Our interest in doing ministry and involving in ministry will be great. அந்த பிகினிங்கில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், உற்சாகமாக ஆர்வமாக நல்லா ஜெபம் பண்ணுவாங்க, பைபிள் படிப்பாங்க, ஊழியம் செய்வாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. பட் டே பை டே when they are hurt by anything or by discrimination by the people, ஈவன் சின்ன காரியத்துக்கு எதாவது சொன்னாலும் I stop it, I don't want, I want break, இப்படி சொல்கிற காரியம் நம்ம நிறைய சபைகளில் பார்த்துருவோம். நம்ம சபையில் சில வேலை நடந்திருக்கு. So why I'm telling, when God says to do something, you have to do it passionately. ஒரு உற்சாகத்தோடு, ஆர்வத்தோடு, தாகத்தோடு கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். No matter what happens in our life, that passion should not be decreased. We should be steadfast in our zeal. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வைராக்கியத்தில், பக்தி வைராக்கியத்தில் நாம் நிலைத்து இருக்க வேண்டும். அது பாடுகள் வந்தாலும் சரி, அல்லது மற்றவங்க குறை சொன்னாலும் சரி, டிஸ்கரேஜ் பண்ணாலும் சரி, டிஸப்பாயின்மெண்ட் வந்தாலும் சரி, நமக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அசைன்மெண்ட்டில் கர்த்தருடைய ஜீவியத்தில் நாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். People may, the other people may attack us, even in your office. Because of your faith, it might be a problem for them, or they will hurt us. Take the example of Shadrach, Meshach and Abednego. நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டோரி. I don't want to repeat. அவங்க நல்ல பொசிஷனில் இருந்தாங்க, டாப் பொசிஷன் இன் ஃபாரின் லேண்ட். நல்ல பங்களா காரோடு கூட இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்தில் சொகுசாக இருந்திருப்பாங்க. But when the king Nebuchadnezzar ordered to worship the statue which they kept in the wilderness, they did not worship that, even though they had good position. Just to see that their zeal, அவங்களுடைய பேஷன் ஃபார் த ட்ரூ லிவிங் காட், அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது. எங்களுடைய பதவியோ பணமோ சொகுசோ உல்லாசமோ எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களை தூக்கி தீயில் போட்டாலும் பரவாயில்ல, 7 மடங்கு சூடாக்கினாலும் நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க
வல்லவராய் இருக்கிறார். அப்படியே அவர் தப்புவிக்காமல் போனாலும் உங்களுடைய சிலையை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம். That was the zeal in true God. Can we say that if your office manager says, hey, you have to organize the LGBT conference today? Jonah was asked to do that. Let me share that. அவங்க ஆஃபீஸில் தெர்மோ ஃபிஷரில் கேட்டாங்க. Many times she avoided. I don't know, maybe because of that they fired her. எந்த நிலையிலும் நாம் எதுக்கும் பணிந்து விடக்கூடாது. பதவிக்காகவோ பணத்துக்காகவோ இல்லை எந்த சொகுசுக்காகவோ நம்முடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள உயிர்த்தெழுந்த தேவன் மீது நாம் வைத்திருக்கிற வைராக்கியத்திலிருந்து நாம் பிரியவே கூடாது. சேமேன். வீசா கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காவிட்டாலும் உனக்கு இவ்வளோ தர, நீ என் தெய்வத்தை வணங்கு, இதை பண்ணு அது பண்ணு, பிப்ளிக்கலுக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணுன்னு சொன்னான். we should not bend, we should stand firm in our zeal. That's what they declared. இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிப்பார். அப்படியே தப்புவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் அவரை விட்டு விலக மாட்டோம். அதுதான் நம்முடைய ஃபெய்த்தாக இருக்கணும். ஏன்னா many times during my imprisonment time, before my arrest, நான் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டு கூப்பிட்டு, ஒரு லேடி டாக்டர், சவுதி டாக்டர் தான், அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க வீட்டில் சர்ச் நடத்துகிறேன், அதனால் உன் கான்ட்ராக்ட் ரினியூ பண்ண மாட்டோம், உங்களை நீ ஊருக்கு போயிடணும் அப்படின்னா. இல்லாவிட்டால் ஒரு காரியம் செய், நீ முஸ்லீமாக மாறிடு, அப்போது உனக்கு கான்ட்ராக்ட் ரினியூ பண்ணி தரோம், இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மெனி கிறிஸ்டியன்ஸ், முக்கியமாக பிலிப்பினோஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ளேம் எவ்ரிபடி, அங்கே போயிட்டு அவங்க இஸ்லாமை ஏற்றுக்குவாங்க, மறுபடியும் வெக்கேஷன் போகும்போது கிறிஸ்டியன் சர்ச்சுக்கு போவாங்க, ரெண்டு காரியமாக செய்வாங்க. அவங்க பணத்துக்காக கான்ட்ராக்டுக்காக அவங்க முஸ்லீமாக மாறிட்டுருக்காங்க, நிறைய பேர் மாறுறாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு நீங்கள் 17 இயர்ஸ் வேலை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர். ஈவன் இஃப் யூ கிவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சவுதி ரியால்ஸ், ஐ வில் நாட் அக்செப்ட். யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ வித் மீ. ஐ டெல் யூ ஆனஸ்ட்லி, போய் சொல்ல. அதே மாதிரி கொண்டு போய் சிறையில் எடுக்கும்போது பல முறை தே ட்ரை டு கன்வெர்ட் மீ டு முஸ்லீம் டு ரிலீஸ் மீ. அதுவும் அந்த 5 times விமான நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் ஏமாற்றும் பொழுதெல்லாம் இதுதான் சொன்னாங்க, நீ மாறிடு, அப்போ உன்னை அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி அனுப்பிடுவாங்க. எனக்கு இருந்த பாடு உபத்திரம், ஆண்டவருடைய என்னை கைவிட்டார் என்று நினைக்கும் போது ஏன் நான் ஆண்டவரை வெறுக்கக்கூடாது நிலைமை நான் வந்தேன். myself, to be honest, I said, I want to deny Christ at one point. ஊருக்கு போனால் போதும், உயிரோடு போனால் போதும், அந்த நிலைமை கட்டத்துக்கு பிசாசு கொண்டு வந்தால் கர்த்தரும் அனுமதித்தார். என் விசுவாசத்தை சோதிக்க, என்னுடைய வைராக்கியத்தை சோதிக்க. Sometimes God allows in your life something to test your faith, to test your zeal, to test your prayer life, to test the love of Christ in you. இதெல்லாம் பாடு உபத்திரம் கொடுக்கிறாருன்னா உன்னுடைய விசுவாசத்தை சோதிப்பதற்காக, உன்னுடைய வைராக்கியத்தை சோதிப்பதற்காக கூட சில வேளை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். என்னுடைய விசுவாசத்தை சோதித்தார்னா நான் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு. அதனால தான் இன்றைக்கு நான் அந்த உயிரோடு வந்திருக்கிறேன். God has tested my faith and my passion for Christ and Christianity. That's why God has turned me into a pastor now. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்மைக்காக தான் கர்த்தர் சில வேளை அனுமதிப்பார். No matter what happens in your life, be steadfast in the zeal what you have right now. அந்த zeal கொஞ்சம் கூட குறையக்கூடாது. ஆரம்பத்தில் நம்ம உற்சாகமாக செய்வோம், எல்லாத்தையும் ஊழியம் செய்வோம். நாள் ஆக ஆக யாராவது ஒருத்தர் செய்யிட்டு அதையும் குறைஞ்சிடும், இல்லை பாடு உபத்திரம் கஷ்டம் வந்தாலும் அதையே நிறுத்திடும். ஸோ in 2 ways, in many ways, our passion, our zeal will decrease. But be careful to be steadfast in the love, in the zeal and passion of Christ. Say amen. Amen. Finally, we have to be steadfast in the obedience to the commands of God. அப்படின்னா கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு நம்ம தொடர்ந்து நிலைத்து இருக்க வேண்டும். Some of us might be obeying 50%, 75%, 90% also. But are we obeying 100%? அதுதான் முக்கியம். பூரண சுவிசேஷத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும். நான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட நம்புகிறேன், அது மட்டும் இல்லை, அது விசுவாசம் இல்லை, அது சும்மா துவக்கம்தான். But we have to do everything what God has commanded in our lives. That is a total obedience. When God called Abraham and told him God will give to go out of his own land, he obeyed initially. அதோடு அவன் ஒபீடியன்ஸ் கிடையாது. கடைசி அவனுக்கு என்ன கோல், பர்பஸ், பிளான், ப்ராஜெக்ட் கர்த்தர் கொடுத்தார், அது வரைக்கும் அவன் ஒபே பண்ணணும். அந்த லேண்டு போய் ஈப்ரூ லேண்டை மாற வரைக்கும் அவன் பாடு உபத்திரம் இருந்தது.
கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டிய குழந்தைய லேட்டாக கொடுத்தாரு. இத்தனையும் அவன் சகித்து கொண்டு அவன் அந்த ஒபீடியன்ஸில் ஸ்டெட்ஃபாஸ்டோடு இருந்தார். அதுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒபே பண்ணுறது இனிஷியல் நல்லது தான். அதே நேரத்தில் no matter what happens in our life, our obedience should be total. Our obedience should be steadfast in all the situations. Jesus obeyed until the end of the cross. Philippians chapter 2, 8-10 says, "And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross." அப்படின்னா அவர் ஆரம்பத்தில் பிதாவாகிய தேவன், நீ போய் அங்கே எல்லாம் ரட்சிக்கணும், யூ கோ டு த ஹெர்த் அண்ட் சேவ் த பீப்புள், யூ ஹவ் டு ஷெட் த பிளட் ஆன் த கிராஸ். அப்போ அவர் ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து கீழ்ப்படிந்தார். அதோடு நிறுத்தலை. இந்த பைபிள் சேஸ் அன்டில் த எண்ட் ஆஃப் த டெத் ஆன் த கிராஸ். அப்படின்னா அவருடைய ஒபீடியன்ஸ், அவர் பூமிக்கு வந்து பெத்லேமில் பிறந்ததிலிருந்து அந்த சிலுவையில் மரித்தது வரைக்கும் அந்த ஒபீடியன்ஸ் வாஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் இன் இஸ் லைஃப். அப்போ நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆரம்பித்ததிலிருந்து நாம் மரிக்கிற வரைக்கும் that obedience should be continued. அப்படின்னா கண்டினியூவாக இருக்கணும், ஸ்டெட்ஃபாஸ்டாக இருக்கணும், அதை விட்டுவிடக்கூடாது. All the signs and calamities Jesus predicted are here surrounding us. Anytime anything can happen. பாஸ்டர் எழில் உங்களுக்கு தெரியும், கொலம்பஸில் இருக்கார், தமிழ் பாஸ்டர், உங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸ்டில் இஸ் இன் துபாய் ஃபார் 2 weeks. இன்னும் வர முடியல. பக்கத்துலேயே ஒரு குண்டு விழுந்ததுன்னு சொல்கிறார், 1 kilometer. 2-3 days வருவேன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கார். லெட் அஸ் ப்ரே ஃபார் ஹிம். ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் ஸ்ட்ராண்டட். த சிச்சுவேஷன் இஸ் அன்சர்டன். வாட் ஐ வாண்ட் டு சே finally, the things are going very bad and bad. Of course, we are living in civilized situation. We have technology, science, and all the luxury life. Everything is there. But at the same thing, we are in the days of uncertainty that we have to understand. இந்த ஒரு ஒன்றுமே நிலையான உலகமாக இல்லை, அரசாங்கமும் நிலை கிடையாது, யார் தலைவர்கள் நிலவே கிடையாது. So what should we do? Let us obey to all the commands, including baptism. Those who did not take, teens, everybody this year, I expect and pray. Obedience is very much needed. Noah was cautioning and inviting people to repent from sins, as there will be great floods coming to destroy all of them on the earth. Matthew chapter 24, 37, 39 இருக்குது, நம்ம படிக்கலாம், டைம் இல்லை. நோவா எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணார்னு சொல்கிறாங்க. they were mocking at him. அவர் சொன்னார், ஃப்ளட்டு வரப்போது, நான் இதெல்லாம் ஆர்க்கெல்லாம் கட்டி ரெடியாக இருக்கு, உள்ளே வந்துடுங்க. எல்லாம் பார்த்து சிரிச்சாங்க, அவரை மார்க் பண்ணாங்க, இவர் தாத்தா என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. And finally they did not know until the flood came and took them all away. That's what the Bible says. அந்த ஜலம் வந்து அவளை அபிழிக்கிற வரைக்கும் அவன் உணராமல் இருந்தாங்க. இன்றைக்கும் அநேக செய்திகள், அநேக pastors, presents, prophets are preaching about this. People are still, அதெல்லாம் சும்மா பயமுறுத்திட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம். But 2 Peter 2:5 says, "And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness." That means he was preaching of the righteousness. நீதி குறித்து சொல்லிட்டே இருந்தாராம். But they didn't care about it. They didn't bother about his word, his advice and his warning. So what happened? Except 8 people, family members, everybody drowned. The entire world was under the flood. 8 family members. Today Jesus is the heart for us. இயேசுவே நம்முடைய பேழையாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு அவர் உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிடுறார். இந்த உலகத்து மக்களை இன்னும் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார். through the messages, evangelists and all the things, through the pastors like this. So let us not delay in obeying to the commands of God. Let us come to the Jesus, the ark of God, to be saved spiritually and physically as well. The second coming of Jesus is very close by. We must repent before that completely. So what shall we do? Therefore, 2 Peter 3, 6-14, 16 especially, 7th verse, You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and live holy. பரிசுத்த நடக்கையோடு கூட தைரியமாக அவர் காத்திருக்கும் போது நாம் அவர் வருகையிலே சேர்க்கப்படுவோம்.
So be steadfast in all these spiritual areas, what I preached, and be prepared and prepare others as well. அதே பேசேஜில் மேத்யூ 24:14 he finally says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. We have to understand that also. அதே பேசேஜில் இதெல்லாம் சம்பவிக்கும்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஆண்டவர் சொல்கிறார், எல்லா சுவிசேஷம், இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம், இயேசுவின் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும், அப்போது வருகை முடிவு இருக்குன்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா நாம் மற்றவங்களுக்கு நாம் ப்ரிப்பேராக இருக்கணும், மற்றவங்களையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதனால தான் நம்ம செல் குரூப் வைக்கிறோம், அதனால தான் பைபிள் ஸ்டடி வைக்கிறோம், அதனால தான் நம்ம இந்த வருஷம் ஹார்வெஸ்ட் ஆஃப் இயர் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் சொல்லியிருக்கோம். அதனால தான் இந்த பிரான்ச் சர்ச்சஸ் எல்லாம் அவங்களை போட்டு காமிச்சு இந்து மக்கள் இன்றைக்கு வராங்க, ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்கன்னா we have to do something to reach the people, to prepare others for the second coming. So let's all close our eyes and make a commitment today. How far I am steadfast in my faith? How far I am steadfast in the prayer life? How far I am steadfast in my zeal towards Christ and Christianity? How far I am steadfast in the love of Christ and in sharing the gospel and about Jesus with others? In all these areas, நாம் எந்த அளவுக்கு நிலைத்திருக்கிறோம், எந்த இடத்துல குறைந்து இருக்கிறோம், மறுத்து இருக்கிறோம், அல்லது நிறுத்தி இருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து இனிமேல் என்ன சூழ்நிலையிலும், அது அட்ராக்ஷனோ சரி, அஃப்ளிக்ஷனோ சரி, அதில் உலகத்தில் என்ன காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் வருகை ஒருவேளை இன்னைக்கு இருந்தாலும் அல்லது 10 வருஷம் 20 வருஷம் வந்தாலும் சரி, let us be prepared, let us be ready, let us be steadfast in all the spiritual areas. There is no need to fear of anything or anybody, any situation in this world, because Jesus will never leave us nor forsake us. He is coming to receive us. அதனால் எதுக்கும் பயப்படாமல் இந்த காரியங்களை நாம் நிலைத்திருப்போம் என்று முடிவெடுப்போம், தீர்மானம் எடுப்போம். Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for speaking unto us. Lord, let this word, Lord, be a warning for all of us, including me, to be steadfast in all these areas, O Lord. No matter what happens in this world, no matter what things are attracting and afflicting us, we promise that we will be steadfast in all these areas, O Lord. Bless those people who have committed and took this decision today. Send them with your peace and joy. Thank you, Lord, and we pray for all the things that are afflicting them through sicknesses and other things. Lord, we pray for those people who are affected today to be delivered from all those things and heal them completely, Lord. Send them with your healing, peace, joy, and deliverance. Thank you, Lord, for doing that. In Jesus' mighty name we pray. Let all the people of God say, Amen.